If we start with a basic slider crank, which can be schematically represented like this. So it has a crank over here, and on the other side it has a slider. And if we fix link number 3, which is this coupler over here, then we get the third inversion of slider crank like this. So here is its schematic representation. So on one side of this fixed link, we have a fully rotating pin. So on this side, we will get a crank. While on the other side, we have a partially rotating pin. So we will get a link which only oscillates. The resulting mechanism looks like this in its bare essential. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ స్లైడర్ క్రాంక్ మెకానిజం. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక ఫిక్స్డ్ లింక్ ఉంది. ఇక్కడేమో క్రాంక్ ఉంది. సో క్రాంక్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక స్లైడర్ ఉంది. సో ఒక ఫిక్స్డ్ లింక్, క్రాంక్, అలాగే స్లైడర్, అలాగే ఒక లాంగెస్ట్ లింక్ ఒకటి ఉంది కదా. సో ఇది ఇంకొక లింక్. సో టోటల్గా 4 లింక్స్ ఉన్నాయి. సో టు గెట్ ది క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లెవర్ మెకానిజం వీ నీడ్ అనదర్ 2 లింక్స్. సో ఇక్కడ మనం దీని యొక్క ఎండ్లో ఇంకొక 2 లింక్స్ అనేవి మనం యాడ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో అప్పుడు మనకి క్రాంక్ అండ్ స్లాటెడ్ లెవర్ మెకానిజం అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో So our input ఇక్కడ బేసిక్ మెకానిజం యొక్క మోషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ క్రాంక్కి చివర్లో స్లైడర్ని మనం అటాచ్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే క్రాంక్ రొటేట్ అవుతుందో స్లైడర్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ లింక్ మీద అది స్లైడ్ అవుతుంది. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఈ లింక్ మీద ఇది రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు స్లైడర్ అనేది ఈ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. ఒకసారి యానిమేషన్ మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. is this crank. So it rotates. At the end of that crank, there is a slider. సో At ఇలా the end of that crank, అది there is రొటేట్ అయ్యే టైంలో యాక్చువల్లీ క్రాంక్ రొటేట్ అయినప్పుడు స్లైడర్ అనేది ఈ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. a slider. As the slider moves along a circular path, it drags the guide with it. So this guide only oscillates back and forth. సో ఇక్కడ So this guide మనకి ఈ గైడ్ ఉంది కదా, అంటే యాక్చువల్ స్లైడర్ ఏ లింక్ మీద అయితే మనకి స్లైడ్ అవుతుందో సో ఈ పర్టికులర్ లింక్ని వీళ్ళు గైడ్ అని పిలుస్తున్నారు. సో ఇది ఏమవుతుంది, దీని మోషన్ ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎప్పుడైతే క్రాంక్ ఇలా రొటేట్ అవుతుందో ఫుల్గా, ఇది జస్ట్ ఓన్లీ స్లైడింగ్ మాత్రమే ఉంది. ఆసిలేటింగ్ మాత్రమే ఉంది. చూడండి ఒకసారి. moves along సో the ఇలా circular మళ్ళీ path, అయింది, మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది. it drags the guide with it. So this guide only oscillates back and forth. Next, we are going to make this mechanism little more useful by adding a few links like this. So here we have added a link. At the end of it, we have సో fixed ఇందాక వరకు మనకి 4 లింక్సే ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాగా 2 లింక్స్ యాడ్ చేసాం. సో ఇదొక లింక్, దానికి చివర్లో ఇంకొక టూల్ అనేది దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా. సో టోటల్గా మనకి ఇక్కడతో 6 లింక్స్ ఉన్నాయి క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లెవర్ మెకానిజం. which is constrained to reciprocate along this horizontal path. Now, as the mechanism moves, the tool goes back and forth. So it reciprocates. And like inversion number 2, we can get a quick return characteristic over here. The quick return ratio of this mechanism can be evaluated using the two extreme positions of the guide, which is usually a link with a slot in which the slider slides. And these two extreme positions are nothing but tangents to the circular path of the slider, like this. So this is the path of the slider, and these are the two extreme positions of the slotted lever. And again here we can see the angle turned by the crank during the forward stroke, shown in green, and the return stroke, shown in red, are unequal. Because this will be usually connected to an electric motor, these angles directly translate into time, because electric motors rotate uniformly. And the ratio of these two angles, forward and the return stroke angle, will give us the quick return ratio. Let us follow the links over here
to see this mechanism in 3D and in action. There are two manifestations. First, we will see the crank slotted lever quick return mechanism. So this is సో ఇది మన క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లెవర్ మెకానిజం అనేది 3 డైమెన్షనల్ అమ్మ. how it looks in 3D. So we have marked these angles. The green is the return stroke, and red, which is a larger angle, is the forward stroke. Instead of using a lever with a slot, we have used a cylindrical lever, and instead of the slider, we have a sleeve which slides on it. But essentially, the mechanism or the characteristic of the mechanism remains the same. Let us now go to another manifestation. ఐ మీన్ ఈ మెకానిజంని స్పెషల్ మెకానిజం అని ఎందుకు అన్నాను అంటే, సో మనం ఇప్పటివరకు స్లైడర్స్ యొక్క ఐ మీన్ స్లైడర్స్ అనేవి మనం చూసాం. సో అక్కడ స్లైడర్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పటివరకు స్లైడర్స్ మీద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసాము. కాకపోతే అక్కడ మనం తీసుకున్న స్లైడర్స్ ఏంటంటే జస్ట్ అవి ఓకే. అంటే యాక్చువల్‌గా ఒక స్లైడర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద ఉంది. ఓకేనా? స్లైడర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద ఉంది. సో సపోజ్ ఏ ఈజ్ ద పాయింట్ విచ్ ఈజ్ ఆన్ ద స్లైడర్. స్లైడర్ మీద ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే ఏ అనే పాయింట్. సో వాట్ ఈజ్ ద అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్లైడర్? ఎవరైనా ఆన్సర్ చేయండి. ఐ మీన్ చార్ట్‌లో టైప్ చేయండి అమ్మా. అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ స్లైడర్. అసలు అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అండి. అబ్సల్యూట్ అనే పదం ఏంటి? సో అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి? సో అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటమ్మా? ఇక్కడ చూడండి. సో స్లైడర్ అనేది యాక్చువల్‌గా ఒక ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద ఉంది. సో ఈ స్లైడర్ యొక్క మూవ్‌మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఫిక్స్డ్ లింక్ చెప్తున్నాం. సో ఇది అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అవుతుందా 2 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది? ఓకే. రిలేటివ్ వెలాసిటీ విత్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. సో ఏదన్నా ఒక పాయింట్ యొక్క అంటే సో పాయింట్ ఏ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. సో మీరు యాక్చువల్‌గా అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆర్ జీరో వెలాసిటీ పాయింట్. మనం ఒకవేళ వెలాసిటీ ఏదన్నా మనం మెన్షన్ చేస్తున్నామంటే దట్ ఈజ్ అవర్ అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ. సో అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్లైడర్ ఈ కేసులో ఎంత అవుతుందంటే 2 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఎందుకంటే ఈ స్లైడర్ అనేది యాక్చువల్‌గా స్లైడ్ అవుతుంది విచ్ ఈస్ ఆన్ ద ఫిక్స్డ్ లింక్. సో ఫిక్స్డ్ లింక్ మీదే మనకి ఈ స్లైడర్ స్లైడ్ అవుతుందంటే సో దట్ ఈజ్ అవర్ absolute velocity. So absolute velocity of the slider is 2 meter per second. So 2 meter per second is the absolute velocity of the slider. సో మనం ఇప్పటివరకు చూసింది ఏంటంటే స్లైడర్స్ గురించి అవి మొత్తం అన్నీ కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ లింక్స్ మీద మాత్రమే అవి స్లైడ్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పటివరకు మూవింగ్ లింక్స్ మీద ఏమి ఐ మీన్ స్లైడ్ అవుతున్న ఎగ్జాంపుల్స్ అసలు చూడలేదు మనం. సో మూవింగ్ లింక్స్ మీద స్లైడర్ అనేది స్లైడ్ అవ్వడం ఇప్పటివరకు ఏ ప్రాబ్లమ్ చేయలేదు దానికి రిలేటెడ్గా. సో జస్ట్ ఒక స్లైడర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతున్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మనం చేసాం. సో కాకపోతే క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లెవర్ మెకానిజంలో సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వస్తుందంటే స్లైడర్ అనే రొటేటింగ్ లింక్. సో మనకి ఇక్కడ మీకు యానిమేషన్ ఆల్రెడీ చూపించాను. ఈ ఏఆర్ లింక్ ఉంది కదా, ఏఆర్ లింక్ అనేది ఏమవుతుంది ఇలా రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఆసిలేట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో ఏఆర్ లింక్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతుంది. సో ఆసిలేట్ ఆర్ రొటేట్ అవుతున్న లింక్ మీద యాక్చువల్గా స్లైడర్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో
సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పటివరకు స్లైడర్స్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ లింక్ చూసాం అంతే. ఇక్కడ చూడండి, ఈ స్లైడర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద ఉంది. సో ఈ ఫిక్స్డ్ లింక్ ఏంటి, అది మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో మీరు ఎస్ పాయింట్ అనేది సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు జీ పాయింట్ అన్నారంటే అది అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అవుతుంది. సో కాకపోతే ఈ స్లైడర్ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్న స్లైడర్ చూడండి, ఈ స్లైడర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద స్లైడ్ అవ్వట్లేదు. ఇట్ ఈస్ స్లైడింగ్ ఆన్ ఏ రొటేటింగ్ లింక్, దట్ ఈస్ ఏఆర్. సో ఏఆర్ ఈజ్ అవర్ వన్ ఆఫ్ ద లింక్ సో which is rotating. So the slider, so which is at the end of this crank, so ఈ ఎండ్ లో, ఈ క్రాంక్ ఎండ్ లో ఉన్న ఈ స్లైడర్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఆర్ స్లైడింగ్ ఆన్ ద లింక్ ఏఆర్. సో మనకి యాక్చువల్గా రొటేట్ ఆర్ మూవ్ అవుతున్న లింక్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏఆర్. సో రొటేట్ ఆర్ మూవ్ అవుతున్న లింక్ మీద మనకి స్లైడర్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ కేసులో. ఓకేనా? సో మనం ఇప్పటివరకు కూడా స్లైడర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద చూసాం. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటి, స్లైడర్ అనేది మూవింగ్ లింక్ ఆర్ రొటేటింగ్ లింక్ మీద చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక రొటేట్ అవుతున్న లింక్ మీద ఒక లింక్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు సో మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, వెలాసిటీ అనాలిసిస్ అనేది ఎలా చేయాలి. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ ఏంటంటే, వైల్ అనలైజింగ్ ద మోషన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ లింక్స్ ఆఫ్ ఎ మెకానిజం, సమ్టైమ్స్ వీఆర్ ఫేస్డ్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ describing the motion of a movable point in a link which has some angular velocity. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ స్లైడర్ అనే రొటేటింగ్ లింక్. సో ఎప్పుడైతే స్లైడర్ అనేది రొటేటింగ్ లింక్ అంటే ఇక్కడ ఏఆర్ అనేది రొటేట్ అవుతున్న లింక్, దాని మీద మనకి స్లైడర్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఇలాంటి కేసెస్లో ఏంటంటే, సో మన ఎబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది స్లైడర్, ఈ స్లైడర్ యొక్క ఎబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ కావాలి అంటే సో యాక్చువల్గా దీనికి సమ్ లీనియర్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో సమ్ లీనియర్ వెలాసిటీ స్లైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ద యాక్చువల్ ఎబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ. ఎందుకంటే ఈ స్లైడర్ అనేది ఈ లింక్ మీద సమ్ 2 మీటర్ పర్ సెకండ్తో మేబీ స్లైడ్ అవ్వచ్చు, కానీ అది దాని ఎబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ కాదు. ఎందుకంటే ఈ స్లైడర్ అనేది ఒక రొటేటింగ్ లింక్ మీద ఉంది. సో రొటేటింగ్ లింక్ కూడా ఇండైరెక్ట్గా సమ్ వెలాసిటీ ఇస్తుంది. సమ్ లీనియర్ వెలాసిటీ అనేది అదొక కాంపోనెంట్ యాడ్ అవుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, ఈ స్లైడర్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్లైడర్ యొక్క ఎబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ కావాలి అంటే సో మనకి 2 ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి కావాలి. ఒకటి ఏంటంటే ఆ స్లైడర్కి ఉన్న లీనియర్ వెలాసిటీ, ఆ లీనియర్ వెలాసిటీ అనేది ఎంత ఉంది ఈ లింక్ మీద, లీనియర్ వెలాసిటీ ఎంత. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో ఏదైతే రొటేటింగ్ లింక్ ఉందో, ఏ లింక్ మీద అయితే ఆ స్లైడర్ ఉందో ఆ స్లైడర్కి ఎంతైతే ఒమేగా ఉందో ఆ ఒమేగా కావాలి. అంటే ఈ ఏఆర్ యొక్క ఒమేగా మనకు కావాలి, దాంతోపాటు ఈ స్లైడర్ యొక్క లీనియర్ వెలాసిటీ కావాలి. ఈ రెండు తెలిస్తేనే మనం ఎబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్లైడర్ అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మన ప్రీవియస్ కేసెస్కి ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్కి డిఫరెన్స్ ఏముందామో చెప్పండి. ఎవరైనా చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. సో మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్స్కి ఈ ఎగ్జాంపుల్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు? Slider is on a moving link. Okay, slider is on a rotating link. సో రొటేటింగ్ లింక్ మీద ఒక పాయింట్ అనేది యాక్చువల్గా సో ఈ ఏఆర్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది. ఆ రొటేట్ అవుతున్న లింక్ మీద మనకి స్లైడర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. సో మనం ఇందాక ఇప్పటివరకు చూసిన మొత్తం కూడా స్లైడర్ అనేది ఫిక్స్డ్ లింక్ మీద ఉన్నప్పుడు చూసాం. అప్పుడు అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఈజీనే కనుక్కోవడం. కాకపోతే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏంటంటే, సో రొటేట్ అవుతున్న లింక్ మీద ఉంది కాబట్టి సో ఇండైరెక్ట్గా సమ్ వెలాసిటీ అనేది చేంజ్ ఉంటుంది. సో ఏదైతే స్లైడర్ లీనియర్ వెలాసిటీ ఉందో అది మనకి అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ కాదు. సో ఈ ఏఆర్ యొక్క ఒమేగా తెలిసి అండ్ ఈ స్లైడర్ యొక్క లీనియర్ వెలాసిటీ తెలిస్తే మనం కంప్లీట్గా అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్లైడర్ అనేది మనం కనుక్కోగలం. సో ఈ క్రాంక్ అండ్ స్లాట్ అండ్ లెవర్ మెకానిజం అనేది ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ క్విక్ రిటర్న్ మెకానిజం. సో ఇది క్విక్ రిటర్న్ మెకానిజంకి ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ క్రాంక్ అండ్ స్లాట్ లెవర్ మెకానిజం అనేది మనం షేపింగ్ మెషిన్స్ అండ్ ప్లేనింగ్ మెషిన్స్ అండ్ స్లాటింగ్ మెషిన్స్
సో వాటిల్లో మనం యాక్చువల్గా క్రాంక్ అండ్ స్లాటెడ్ లెవర్ మెకానిజం యూజ్ చేస్తాం. సో షేపింగ్, ప్లేనింగ్ అండ్ స్లాటింగ్. సో ఆ మెకానిజం ఆ మెషిన్స్లో మనం క్రాంక్ అండ్ స్లాటెడ్ లెవర్ మెకానిజంని యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి ఓపీ అనేది ఇక్కడ క్రాంక్ అని ఇచ్చారు. సో లెట్ us కన్సిడర్ ద క్రాంక్ ఓపీ, సో విచ్ ఈస్ రొటేటింగ్ విత్ సమ్ ఒమేగా. సో ఇక్కడ ఓపీ అనేది మన క్రాంక్. ఈ క్రాంక్ చివర్లో స్లైడర్ని అటాచ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా, ఇది మన స్లైడర్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రాంక్ అనేది యాక్చువల్గా రొటేట్ అవుతుంది సమ్ ఒమేగా. సో ఒమేగా రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ తో అది రొటేట్ అవుతుంది ఈ క్రాంక్ అనేది. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్రాంక్ రొటేట్ అవుతుందో అప్పుడు యాక్చువల్గా స్లైడర్ అనేది ఏమవుతుంది, ఈ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ స్లైడర్ అనేది ఈ క్రాంక్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో క్రాంక్ రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా స్లైడర్ కూడా ఏమవుతుంది, ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. క్రాంక్ మూవ్ అయితే ఈ స్లైడర్ కూడా మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే స్లైడర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు క్రాంక్. సో క్రాంక్ రొటేట్ అవుతుందంటే స్లైడర్ ఏఆర్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. So let OP is our crank which is rotating with an angular velocity of omega radians per second in the clockwise direction. And ఇక్కడ స్లైడర్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, సో మీకు యానిమేషన్లో చూపించాను. ఎప్పుడైతే ఈ క్రాంక్ రొటేట్ అవుతుందో ఈ స్లైడర్ అనేది ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. ఇలాగ ఇలా ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఇలాగా క్రాంక్ ఇలా రొటేట్ అవుతుందో స్లైడర్ అనేది ఇలాగా ఈ ఏఆర్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ సో వెలాసిటీ అనాలిసిస్ చెప్పే ముందరే కాన్ఫిగరేషన్ డయాగ్రామ్ అనేది చెప్తాను. సో ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దీస్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ ఓకే సేమ్ మెకానిజం అమ్మా. సో ఇదేమో క్రాంక్, ఓపీ అనేది క్రాంక్, ఇదేమో ఏఆర్ అనేది సమ్ ఆసిలేటింగ్ లింక్. ఈ ఆసిలేటింగ్ ఏఆర్ మీద మనకి స్లైడర్ అనేది ఉంది. సో దాంతోపాటు ఇది ఈ ఆసిలేటింగ్ లింక్ ఇంకొక లింక్ కనెక్ట్ చేసాము. సో దానికి కనెక్ట్ ఇంకొక స్లైడర్ ఉంది. టోటల్గా 6 లింక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఫిక్స్డ్ లింక్, ఇంకేమో క్రాంక్, ఇంకోటేమో ఆసిలేటింగ్ 3, స్లైడర్ ఏమో 4, ఈ ఆర్ఎస్ అనేది 5, ఈ స్లైడర్ ఇంకొక స్లైడర్ ఉంది కదా అదేమో 6. ఇక్కడతో మనకి క్రాంక్ అండ్ స్లాటర్ లెవర్ మెకానిజం అనేది యాక్చువల్గా మొత్తం 6 లింక్స్తో ఫామ్ అయింది. సో మెయిన్ ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో కాన్ఫిగరేషన్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేయాలి అంటే సో వీ నీడ్ ద లింక్ లెన్స్. సో మనకి లింక్ లెంత్లు ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి చూద్దాం. ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో వెలాసిటీ అనాలిసిస్లో ఇక్కడ యాక్చువల్గా వాల్యూ ఇవ్వలేదు, చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఓకి జీకి మధ్య ఎంత లెంత్ ఉందో మనకి ఇవ్వలేదు, ఇలా క్వశ్చన్లో ఇవ్వలేదు. కాకపోతే ఇదే ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్గా యాక్సలరేషన్ అనాలిసిస్లో ఉంది. సేమ్ అక్కడ నుంచి నేను డైమెన్షన్స్ తీసుకున్నాను. సో అప్పుడు మనకి యాక్చువల్గా ఎంత ఓ ఉన్న హారిజంటల్ లైన్కి, అలాగే ఈ జీ ఉన్న ఈ పాయింట్ ఎస్ పాయింట్ ఉన్న హారిజాంటల్ లైన్కి మధ్య ఎంత డిస్టెన్స్ ఇచ్చారంటే 350 mm ఇచ్చారు. సో అలాగే ఓఏ లెంత్, ఈ ఫిక్స్డ్ లింక్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారంటే 400 mm అంటే 40 సెంటీమీటర్స్. అలాగే ఈ క్రాంక్ యొక్క లెంత్, ఓపీ యొక్క లెంత్ ఇచ్చారు ఎంతంటే 200 mm విచ్ ఈస్ 20 సెంటీమీటర్స్. అలాగే ఈ ఏఆర్ లింక్ ఇచ్చాను ఎంతంటే 700 అంటే 70 సెంటీమీటర్స్. అలాగే ఆర్ఎస్ లెంత్ ఇచ్చారు 300. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ ఓ పాయింట్ ఉన్న హారిజంటల్ లైన్కి, అలాగే ఎస్ పాయింట్ ఉన్న హారిజంటల్ లైన్కి డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు 350 mm ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఇదేమో 40 సెంటీమీటర్, ఇదేమో 70 సెంటీమీటర్, ఇదేమో 20, 30, ఇదేమో 35. సో ఇప్పుడు ఇంత 40-70 సెంటీమీటర్స్ మనం డ్రా చేయలేము నోట్బుక్లో. సో మనం సమ్ స్కేల్ తీసుకోవాలి. స్కేల్ ఏం తీసుకుందాం ఇక్కడ ఆలోచించండి ఒకసారి. స్కేల్ ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది?
స్కేల్ ఏం తీసుకుంటే బాగుంటుంది మనం? 400 millimeters. ఓకే, గుడ్, వెరీ గుడ్. 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, గుడ్. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి ఇది 40 సెంటీమీటర్స్ అమ్మ. 40 సెంటీమీటర్స్ అన్నదాన్ని మనం 4 సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేద్దాం. అంటే మనం స్కేల్ ఎంత తీసుకోవాలి? 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. సో 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 సెంటీమీటర్స్ తీసుకుంటే మనకి ఓఏ లెంత్ ఎంత? 40 సెంటీమీటర్స్. సో 40/10 అంటే 4 యూనిట్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఓపీ లెంత్. సో ఈ క్రాంక్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే ఓపీ లెంత్ మనకి 20 సెంటీమీటర్స్. సో 20 సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో 20/10 అంటే 2 యూనిట్స్. నెక్స్ట్ ఈఆర్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చారు? 700 సెంటీమీటర్స్, సారీ 700 మిల్లీమీటర్స్ అంటే 70 సెంటీమీటర్స్. సో 70/10 అంటే 7 వస్తుంది. సో 7 యూనిట్స్. సో ఈఆర్ యొక్క లెంత్ 7 యూనిట్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆర్ఎస్ లెంత్. ఆర్ఎస్ ఎంత ఇచ్చారు? 300 మిల్లీమీటర్స్. 300 మిల్లీమీటర్స్ అంటే 30 సెంటీమీటర్స్. 30/10 3 సెంటీమీటర్స్. ఆర్ఎస్ అనేది 3 సెంటీమీటర్స్. నెక్స్ట్ ఈ 350 అంటే 35 సెంటీమీటర్స్. సో 35/10 3.5. సో ఇక్కడతో మనం ఏంటంటే జస్ట్ మన స్కేల్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఎంత ఎంత డ్రా చేయాలో జస్ట్ ఆ నెంబర్ ఎంత కనుక్కున్నాం. ఒకటేమో 4, ఇంకోటి 7, 2, 3, 3.5. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ మెకానిజంలో ఫస్ట్ ఓఏని డ్రా చేయండి. సో ఫస్ట్ ఓఏ లింక్ని డ్రా చేయాలి. ఎంత డ్రా చేయాలి అంటే 4 సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేయాలి. ఇక్కడ 4 యూనిట్స్ వచ్చింది కదా. సో 4 సెంటీమీటర్స్ అనేది మనం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఓఏని 4 సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేయండి. సో ఓఏని 4 సెంటీమీటర్స్ డ్రా చేసాము. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే క్రాంక్ డ్రా చేయాలి. క్రాంక్ ఏది? ఈ ఓపీ అనేది క్రాంక్. ఎంత డ్రా చేయాలి? 2 యూనిట్స్ డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ మీరు ప్రొట్రాక్టర్ ఇక్కడ యూజ్ చేసి సో ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేయండి. ఎంత అంటే 120 డిగ్రీస్. సో 120 డిగ్రీస్ మెజర్ చేసి సో మనం 2 యూనిట్స్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో అక్కడతో మనకి పాయింట్ పి వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఓపీ క్రాంక్ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఏఆర్ లింక్ని డ్రా చేయాలి. సో ఏఆర్ లింక్ ఎంత డ్రా చేయాలి అంటే 7 యూనిట్స్ ఆర్ 7 సెంటీమీటర్స్. సో ఏని అండ్ పి, ఎందుకంటే ఈ పి అనే పాయింట్ యాక్చువల్గా ఈ ఏఆర్ మీద ఉంది. ఓకేనా? సో ఏని పిని కలుపుతూ టోటల్గా 7 సెంటీమీటర్స్తో పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి పాయింట్ బి టచ్ అయ్యేలాగా 7 సెంటీమీటర్స్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో ఎక్కడైతే ఎండ్ పాయింట్ 7 సెంటీమీటర్స్ ఎండ్ పాయింట్ ఉంటుందో అది పాయింట్ ఆర్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఆర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఈ పాయింట్ ఓని ఆల్రెడీ మీరు మార్క్ చేసుకున్నారు. సో ఇక్కడ ఒక హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక వెర్టికల్ లైన్ మెజర్ చేయండి. ఎంతంటే 3.5 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ హారిజంటల్ లైన్ మీదన 3.5 సెంటీమీటర్స్ లైన్ లెంత్ మెజర్ చేసి ఇంకొక హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఎందుకంటే పాయింట్ ఎస్ ఇంకా రాలేదు మనకి. సో పాయింట్ ఎస్ అనేది ఈ పాయింట్ ఓ దగ్గర నుంచి 3.5 సెంటీమీటర్స్ హైట్లో ఉంటుంది. సో వెర్టికల్గా 3.5 సెంటీమీటర్స్ హైట్ తీసుకోండి. సో అక్కడ మనకు ఇంకొక హారిజంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. సో ఇక్కడతో ఈ హారిజంటల్ లైన్ మీద మనకి పాయింట్ ఎస్ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఆర్ఎస్ కూడా ఇచ్చారు మనకి. ఆర్ఎస్ ఎంత ఇచ్చారు? 300 మిల్లీమీటర్స్ ఇచ్చారు, అంటే 30 సెంటీమీటర్స్. సో స్కేల్ యూస్ చేస్తే 30/10 3 యూనిట్స్ ఆర్ 3 సెంటీమీటర్స్. సో పాయింట్ ఆర్ దగ్గర నుంచి ఈ హారిజాంటల్ లైన్ మీదకి బై యూజింగ్ కంపాస్ ఏం చేయాలి అంటే ఒక ఆర్క్ డ్రా చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ ఇలా డ్రా చేయండి. సో ఇలా ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తాం. ఎక్కడైతే ఈ హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ ఈ ఆర్క్ ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో దట్ ఈజ్ అవర్ పాయింట్ ఎస్. సో ఇది మన ఎస్ అనే పాయింట్. ఓకేనా? అది మన ఎస్ అనే పాయింట్. సో ఇది మన ఎస్ అనే పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుందో అది మన పాయింట్ ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పాయింట్ ఆర్ అండ్ పాయింట్ ఎస్ని జాయిన్ చేయండి. సో జాయిన్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఆర్ అండ్ ఎస్. సో మనం ఆర్ అండ్ ఎస్ని జాయిన్ చేయండి. సో అప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? సో ఇక్కడ చిన్న స్లైడర్ డ్రా చేయండి. ఈ హింజ్ జాయింట్ కింద రిప్రజెంట్ చేసి ఇక్కడ ఒక స్లైడర్ డ్రా చేయండి. దీని పక్కనే ఫిక్స్డ్ లింక్ని రిప్రజెంట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడతో మనకి ఓఏ వచ్చింది. అలాగే ఓఏఆర్ అండ్ ఎస్ జీ మొత్తం అన్ని పాయింట్స్ని మార్క్ చేసుకోండి. స్కేల్ కూడా మెన్షన్ చేయండి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కాన్ఫిగరేషన్ డయాగ్రామ్.
సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐ మీన్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ సో ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక స్లైడర్ అనేది ఒక లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. ఒక స్లైడర్ అనేది సో యాక్చువల్గా ఒక లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. సో లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది అంటే ఇండైరెక్ట్గా 2 పాయింట్స్ అనేవి సో మన కాంటాక్ట్లో ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చారో ఒకసారి చూడండి, మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి. సో యాక్చువల్గా ఈ స్లైడర్ అనేది ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ స్లైడర్ అనేది ఈ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతున్నప్పుడు సో ఒక కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్ ఉంటుంది. సో కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్ 2 ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఏంటంటే సో ఒక లింక్ మీద స్లైడర్ ఉంది, ఒక లింక్ మీద స్లైడర్ ఉంది. సో స్లైడర్ స్లైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో స్లైడర్ మీద ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, అలాగే సేమ్ దాని కిందనే ఏఆర్ మీద కూడా ఒక పాయింట్ ఉంటుంది. సో ఈ స్లైడర్ అనేది యాక్చువల్లీ ఎక్కడ ఉంది? ఏఆర్ లింక్ మీద ఉంది. సో ఏఆర్ లింక్ మీద ఉంది అంటే ఈ స్లైడర్ అది ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతుంది. ఆ పాయింట్ ఏంటంటే పి అనే పాయింట్. ఓకేనా? సో స్లైడర్ మీద పి ఆన్ స్లైడర్ అన్నారు, అలాగే క్యూ ఆన్ ఏఆర్ అన్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద మనకి ఈ స్లైడర్ ఉంది, ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద ఒక స్లైడర్ ఉంది. సో నేను ఒకసారి చెప్తాను మీకు డ్రా చేసి. ఇది పాయింట్ ఏ, ఇదేమో పాయింట్ ఆర్. ఇది ఏఆర్ లింక్. ఏఆర్ లింక్ మీద మనకి ఏముంది? స్లైడర్ ఉంది, స్లైడర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు స్లైడర్ అనేది ఒక లింక్, అలాగే ఈ ఏఆర్ అనేది ఇంకొక లింక్. ఓకేనా? స్లైడర్ అనేది ఒక లింక్, అలాగే ఈ ఈ ఏఆర్ అనేది ఇంకొక లింక్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ స్లైడర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద ఉన్నదో ఈ స్లైడర్ అనేది ఒక పాయింట్ దీంతో కాంటాక్ట్లోకి వస్తుంది, అంతే కదా? స్లైడర్ అనేది ఏఆర్ లింక్ మీద ఉన్నది అంటే స్లైడర్ మీద ఉన్న ఒక పాయింట్ ఈ ఏఆర్ మీద ఉన్న ఇంకొక పాయింట్తో కాంటాక్ట్లో వస్తుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే స్లైడర్ ఒక సర్ఫేస్ మీద ఇంకొక సర్ఫేస్ ఉందమ్మా. ఇక్కడ ఏమో ఏఆర్ అనేది ఒక లింక్, ఈ స్లైడర్ అనేది ఇంకొక లింక్. సో ఎప్పుడైతే 2 లింక్స్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయో ఏదో ఒక పాయింట్ టచ్ అవుతాయి కదా. సో స్లైడర్ మీద ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే పి అనుకుంటున్నాను నేను. సో స్లైడర్ మీద ఉన్న పాయింట్ అనేది పి అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకేనా? పి ఆన్ స్లైడర్. సో స్లైడర్ అనేది ఏఆర్ మీద ఉంది. సో స్లైడర్ యొక్క పి అనే పాయింట్ ఈ ఏఆర్ మీద కాంటాక్ట్లో ఉంది. సిమిలర్గా పి పాయింట్ కిందనే, సో పి పాయింట్ కిందనే ఇమ్మీడియట్ కింద పాయింటే ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అది ఏంటంటే క్యూ ఆన్ ఏఆర్. సో ఇలా అంటే యాక్చువల్గా ఇది పి అమ్మ, అదే అక్కడే క్యూ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక పి అనేది ఎక్కడ ఉంది? స్లైడర్ మీద ఉంది. క్యూ, ఈ పి కిందనే ఇంకొకటి ఏముంది? పి కిందనే క్యూ ఉంది. క్యూ ఎక్కడ ఉంది? ఏఆర్ మీద ఉంది. సో రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒకటి స్లైడర్ ఉంది, ఇంకోటేమో ఏఆర్ లింక్ ఉంది. సో స్లైడర్ మీద ఉన్న పాయింట్ పి. సో ఈ పి కిందనే ఈ ఏఆర్ మీద ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, అదేంటి? క్యూ. 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 ఏంటంటే కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్ అంటారు వీటిని. సో 2 కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి ఒకే పాయింట్ దగ్గర. ఆ పాయింట్ ఏంటి? ఈ పీక్యూ పాయింట్స్. ఈ ఒకటేమో స్లైడర్ మీద ఉన్న పాయింట్, ఇమ్మీడియట్గా దాని కింద ఉన్న పాయింట్ ఏంటి? క్యూ పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఇవి కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్ అమ్మా. సో ఒకటేమో స్లైడర్ మీద ఉంది, ఇంకోటేమో ఏఆర్ లింక్ మీద ఉంది. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా మీకు? సో ఇది మనం స్టడీ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ మనకి చాలా బేసిక్. ఈ పాయింట్ అర్థమైందమ్మా. ఒకటే పాయింట్ అమ్మా, కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఈ 2 కాంటాక్ట్లుగా వచ్చాయో సో ఈ ఏఆర్ లింక్ అండ్ స్లైడర్ అనే
ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద స్లైడర్ ఉందమ్మా. సో ఇప్పుడు స్లైడర్ స్లైడర్ అనేది ఏఆర్ లింక్తో కాంటాక్ట్లోకి వచ్చింది. అంటే ఈ స్లైడర్ మీద ఉన్న ఒక పాయింట్ ఈ ఏఆర్ మీద ఉన్న పాయింట్ తోటి కాంటాక్ట్లోకి వచ్చినట్టు. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పి అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ డయాగ్రామ్లో చూడండి. సో పి అనే పాయింట్ దగ్గర మనకి యాక్చువల్గా స్లైడర్ ఫిక్స్ అయ్యింది. సో ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఆ స్లైడర్ దగ్గరలో ఉన్న పాయింట్ ఏంటంటే స్లైడర్ మీద ఉన్న పాయింట్ పి ఆన్ స్లైడర్. సో నెక్స్ట్ క్యూ ఆన్ ఏఆర్. సో పి అండ్ క్యూ రెండు కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్. సో ఒకటేమో స్లైడర్ మీద ఉంది, ఇంకోటేమో ఈఆర్ మీద ఉంది. సో పి ఇమీడియట్ ఈ పి అనే పాయింట్ ఇమీడియట్గా ఉన్న కింద ఉన్న పాయింట్ ఏంటి క్యూ. ఓకేనా. సో కాకపోతే పి అనేది మనకి స్లైడర్ మీద ఉంది, క్యూ అనేది ఏఆర్ మీద ఉంది. ఇది అర్థమైందమ్మా, కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్. సో ఇది చాలా బేసిక్. ఇది అర్థమైతేనే మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయగలం. ఓకే, ఒకసారి యానిమేషన్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇప్పుడు నాకు Are you in class 11 or 12? Are you targeting JEE or NEET? Get up. Yes, can it? At the end. సో ఇక్కడ చూడండి, ఓకే, దీని మోషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు ఏడి అంటే ఇందాక నేను యాక్చువల్గా పి అండ్ క్యూ అన్నాను, సేమ్ అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ ఏడి. సో ఇప్పుడు ఆ ఏడి యొక్క మోషన్ ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలాంగ్ ఏ లైన్ ఉంటుందో. సో ఏ అండ్ డి పాయింట్స్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ పాయింట్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు, ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఈ చిన్న డాట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ క్రాంక్ చివర్లో ఇక్కడ ఒక హింజ్ జాయింట్ ఉంది కదా. సో ఆ పాయింట్ దగ్గరే మనకి పి అండ్ క్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయమ్మా. సో పి అండ్ క్యూ పాయింట్స్ అనేవి ఎలాంగ్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాయి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్. సో రెండు 2 పాయింట్స్ మధ్య ఉన్న రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ఎలా ఉంది ఒకసారి చూడండి. యానిమేషన్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకసారి. This mechanism little more useful by adding the force. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ గ్రీన్ కలర్ పాయింట్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది. సో here we have added a link. At the end of it we have fixed a tool which is constrained to reciprocate along this horizontal path. Now as the mechanism moves, సో ఇక్కడ చూడండి, గ్రీన్ కలర్ పాయింట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి. గ్రీన్ కలర్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది ఇలాగ సంథింగ్. ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది the tool goes చూడండి. back ఏ లింక్ మీద మూవ్ అవుతుంది అది and forth. So it అబ్జర్వ్ చేశారా? ఏ లింక్ మీద అది స్లైడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఈ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు యానిమేషన్ చూపించాను. ఈ స్లైడర్ అనేది ఏ లింక్ మీద స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఆ గ్రీన్ కలర్ పాయింట్ ఎలా మూవ్ అయిందమ్మా, ఆ గ్రీన్ కలర్ డాట్ ఏ లింక్ మీద స్లైడ్ అయింది, ఏఆర్ లింక్, అంతే కదా. సో ఏఆర్ లింక్ మీద మనకి ఈ స్లైడర్ అనేది స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, నేను 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఒకటి ఏంటంటే స్లైడర్ మీద ఉన్న పాయింట్, ఇంకొకటి ఏంటంటే ఏఆర్ మీద ఉన్న పాయింట్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండాట్ల మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ఎలా ఉంటుంది. ఆ ఏదైతే కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్, ఏదైతే గ్రీన్ డాట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో అది ఈ ఏఆర్ లింక్ మీద ఇలా స్లైడ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ, సో 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి విక్యూపి. సో ఇప్పుడు విక్యూపి యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఎలాంగ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందమ్మా, ఆ గ్రీన్ డాట్ ఎక్కడ మూవ్ అయింది మనకి, విక్యూపి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ క్యూ రిలేటెడ్ టు పాయింట్ పి ఆర్ విపిక్యూ. సో దీని యొక్క డైరెక్షన్, సో ఎలాంగ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ప్యారలల్ టు ఎలాంగ్ ఏఆర్. ఓకే, గ్రేట్. సో ఆ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎలాంగ్ ఏఆర్ ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ఆ గ్రీన్ డాట్ ఆ ఏఆర్ మీద మనకి మూవ్ అవుతుంది కదా. సో ఆ గ్రీన్ డాట్ దగ్గర పి ఉంది, అలాగే క్యూ కూడా ఉంది. కాకపోతే
ఇక్కడ పి అనేది ఎక్కడ ఉంది అంటే స్లైడర్ మీద ఉంది, క్యూ అనేది ఈఆర్ మీద ఉంది. సో ఆ గ్రీన్ డాట్ అనేది మనకి యాక్చువల్లీ ఏఆర్ లింక్ మీద మూవ్ అవుతుంది. సో సో ఆ పాయింట్ జస్ట్ నేను చదువుతాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఇన్ సచ్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడైతే ఒక రొటేట్ అవుతున్న లింక్ మీద ఎప్పుడైతే స్లైడర్ ఉందో, సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో ఇట్ ఈస్ కన్వీనియంట్ ఇఫ్ ఎ పాయింట్ క్యూ ఆన్ ద లింక్ ఏఆర్ ఇమీడియట్లీ బిలో పీ ఇస్ ఎస్యూమ్డ్ టు ఎగ్జిస్ట్. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేయాలంటే మనం, సో ఇమీడియట్గా స్లైడర్ కిందనే ఇంకొక పాయింట్ ఉందని తీసుకోవాలి, ఓకేనా? అది ఏంటంటే క్యూ. సో ఇక్కడ క్యూ ఆన్ ఏఆర్ అలాగే పీ ఆన్ స్లైడర్. సో ఇప్పుడు అలాగే మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటే మనం ఈజీగా చేయొచ్చు. సో పీ అండ్ క్యూ ఆర్ నోన్ యాజ్ కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్. సో కోఇన్సిడెంట్ పాయింట్స్ అంటాము. సో యాజ్ ద క్రాంక్ రొటేట్స్, క్రాంక్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు, ఓపీ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ రిలేటివ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద పాయింట్స్ పీ అండ్ క్యూ అలాంగ్ ఏఆర్. సో ఇప్పుడు విపిక్యూ ఆర్ విక్యూపీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? అలాంగ్ విపిక్యూ ఆర్ ఐ మీన్ విపిక్యూ ఆర్ విక్యూపీ అలాంగ్ ఏఆర్, ఓకేనా? సో ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఉన్న రిలేటివ్ మోషన్ అనేది మనకి యాక్చువల్గా ఏఆర్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది, ఇదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఏఆర్ డైరెక్షన్లోనే మనకి విక్యూపీ ఉంటుంది, ఓకేనా? సో ఈ పాయింట్ అర్థమైతే మనం నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. ఎక్కడ వరకు ఓకేనమ్మా? గ్రీన్ డాట్ అబ్జర్వ్ చేశారు కదా మీరు, అది అలాంగ్ ఏఆర్ మూవ్ అవుతుంది, అది ఐడెంటిఫై చేశారా మీరు యానిమేషన్? సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఈ గ్రీన్ డాట్, ఇక్కడ ఉన్న గ్రీన్ డాట్ దాని మోషన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈ గ్రీన్ డాట్ దగ్గరే మనకి పీక్యూ రెండు ఉంటాయి. Now, as the mechanism moves, ఇది చూడండి, ఈ గ్రీన్ పాయింట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, అలాంగ్ ఈ లింక్ డైరెక్షన్లోనే మూవ్ అవుతుంది మనకి. సో పి అండ్ క్యూ మోషన్, సో విక్యూపీ మోషన్, సో విపిక్యూ ఆర్ విక్యూపీ ఆర్ విపిక్యూ, సో రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ విల్ బి అలాంగ్ ఇయర్. సో ఈ పాయింట్ అర్థమైందమ్మా అందరికి? ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? ఓకే. సో ఇప్పుడు విక్యూపీ ఆర్ విపిక్యూ, సో the relative motion between these 2 points P and Q will be along AR direction. AR direction లో మనకి ఐ మీన్ VQP ఆర్ VPQ వెలాసిటీ వెక్టర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యాక్చువల్గా 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటేమో స్లైడర్. సో ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఏది మనకి ఇన్పుట్ లింక్, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ చదివి నాకు ఏది ఇన్పుట్ లింకో చెప్పండి. ఇక్కడ ఏది ఇన్పుట్ లింక్, దేనికి ఐ మీన్ ఏది రొటేట్ అవుతుందని ఇచ్చారు ఈ మెకానిజంలో, ఏ లింక్ అనేది రొటేట్ అవుతుందని ఇచ్చారు మనకి. ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చదివితే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ డైమెన్షన్స్ అలాగా. ద కాన్ఫిగరేషన్ షోన్ డిటర్మైన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద కటింగ్ టూల్ ఎట్ ఎస్ దగ్గర ఉన్న వెలాసిటీ ఎంత కనుక్కోమన్నారు, అలాగే యాంగులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ యొక్క యాంగులర్ వెలాసిటీ ఒమేగా ఆర్ఎస్ ఎంత కనుక్కోమని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, క్రాంక్ ఏమని ఇచ్చారా ఇక్కడ? ఓకే, ఓపీ, గుడ్. సో ఓపీ అనేది మన క్రాంక్ అని ఇచ్చారమ్మా, ఓపీ ఈజ్ అవర్ క్రాంక్. సో ఇప్పుడు సో ఈ ఓపీ లెంత్ కూడా ఇచ్చారు, ఆల్రెడీ 200 మిల్లీమీటర్స్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఓపీ యొక్క ఆర్పిఎం ఎంత ఇచ్చారు? 210 ఆర్పిఎం ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ఒమేగా ఓపీ ఎంత అవుతుంది? ఒమేగా ఓపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2πn/60. ఒమేగా ఓపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2π ఇంటూ n ఇంటూ ఓపీ డివైడ్ బై 60. 2 ఇంటూ π ఇంటూ 120/60, సారీ 210/60. సో ఇక్కడతో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకు ఒమేగా ఓపీ ఎంత వచ్చిందంటే 21.98 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది. సో 21.98 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ అనేది ఈ ఒమేగా వాల్యూ అనేది వచ్చింది. సో మనకి విపిఓ కావాలి, వెలాసిటీ ఆఫ్ పిఓ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? విపిఓ వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ పి రిలేటివ్ టు ద పాయింట్ ఓ. సో విపిఓ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? సో మనకి మొన్నటి వరకు విఏఓ కనుక్కున్నాం, విఏఓ కావాలి అంటే సో సింపుల్గా లీనియర్ వెలాసిటీ కావాలంటే ఒమేగా ఇంటూ ఆర్ చేయాలి, అంతే కదా. సో
ఇప్పుడు విఓపి కావాలి. సో సారీ విపిఓ కావాలి. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ పి రిలేటివ్ టు ద పాయింట్ ఓ. సో ఇక్కడ పి అనేది ఇక్కడ ఈ ఎండ్లో ఉన్న పాయింట్ అమ్మా. సో విపిఓ కావాలి అంటే ఒమేగా ఓపి ఇంటూ ఓపి, అంతేనా? ఒమేగా ఓపి ఇంటూ ఓపి. ఓకే, గుడ్, గ్రేట్. సో ఇప్పుడు లీనియర్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విపిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా పిఓ ఇంటూ పిఓ. సో ఒమేగా పిఓ ఇంటూ పిఓ చేస్తే ఒమేగా పిఓ అనేది ఎంత వాల్యూ? 21.98 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్. సో 21.98 రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ పిఓ వాల్యూ. ఇక్కడ పిఓ వాల్యూ చూడండి ఎంత ఇచ్చారు? 200 మిల్లీమీటర్స్ అంటే 20 సెంటీమీటర్స్. మీటర్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 20/100. సో 20/100 ఎంత వస్తుంది? 0.2. సో 21.98 ఇంటూ 0.2 అంటే మనకి 4.39 మీటర్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ పాయింట్ పి రిలేటివ్ టు ద పాయింట్ ఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ విపిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.39 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడతో పాయింట్ పి కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏ పాయింట్ యొక్క వెలాసిటీ కనుక్కోవాలమ్మా? నెక్స్ట్ ఏ పాయింట్ యొక్క పి కిందనే ఇంకొక పాయింట్ ఏముందని చెప్పాను నేను? పి కిందనే ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, ఏది? క్యూ. సో పి పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే క్యూ పాయింట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు పి పాయింట్ ఇమీడియట్గా దాని కిందనే క్యూ అనే పాయింట్ ఉంది, ఓకేనా? ఆ క్యూ పాయింట్ యొక్క వెలాసిటీ అనేది కనుక్కోవాలి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను విక్యూపి, మనకు ఆల్రెడీ పి అనే పాయింట్ వచ్చింది. విక్యూపి ఎలా ఉంటుంది? ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది? విక్యూపి మీరు గ్రీన్ డాట్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది? గ్రీన్ డాట్ అనేది యానిమేషన్లో అలాంగ్ ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది? అలాంగ్ ఏఆర్. సో ఇప్పుడు విక్యూపి డైరెక్షన్ ఏమవుతుందమ్మా? సో విక్యూపి velocity of q relative to the point p is along the link AR. సో ఏఆర్ డైరెక్షన్లోనే మనకి విక్యూపి డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఓకేనా? సో దీనికి ప్యారలల్గా విక్యూపి డైరెక్షన్ మనం డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేయండి అమ్మా. ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటుంది. సో ఒకసారి మీరు తర్వాత ఒకసారి వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను, ఒకసారి వీడియో వినండి. నెక్స్ట్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్ డయాగ్రామ్ వరకు నెక్స్ట్ క్లాస్కి కంప్లీట్ చేయండి.